वंदना कटारिया नूं कोई इस करके नहीं सी जानता कि वो अनुसूचित जाति की खिडारन है। वो इस करके उन्होंने जानते सी कि वो देश के लिए खेड रही है, वो देश का झंडा उत्थे उच्चा करने के लिए गई है और इस मकसद नाल खेल रही सी और सारा देश उसका सत्कार कर रहा। जब देश चंद वाल जा रहा, चंद के उत्ते पहुँच गया है तो तुसीं हले अज भी असीं उस जड़ियाँ दकियानूसी जड़ियाँ सोचां दे विच फसे होए होण करके असीं बहुत वड्डा देश का एक पूरी दुनिया दे विच अक्ष जिहड़ा आ गलत तरीके नाल पैदा कीता है कि भी एक दलित दे नाल जड़ी खिडारी आई तो उहदा इस तरीके नाल नज़रिया हुंदा ते वो जिहड़ा कि पूरी दुनिया च अक्ष जिहड़ा हिंदुस्तान दा भी उन्होंने जिहड़ा खराब कीता। रास्ते दे विच ही उस तक पहुँचण ही नहीं दिता गया और जिहड़े रास्ता रोकण वाले आ वो किसान तो नहीं हो सकते क्योंकि किसान कभी दलित दीयां समस्यावां दे विच रास्ते का रुकावट नहीं बन सकता। जिहड़ा इस पंजाब की धरती या गुरुआं की धरती दे नाल जुड़िया होगा वो किसी गुरु घर च जाण तो किदां रोक सकदा। वो जिहड़ा सिख होएगा वो किसी गुरुद्वारे दे ग्रंथ साहब दे अगे सानूं नमस्तक होण तो किदां रोक सकदा। वो सोच ही नहीं हो सकती। नैशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय संपला जी साडे नाल ने जो इंडिया की लड़कियां की हॉकी खिडारी ने चंगा प्रदर्शन किया ਉਹਦੇ बारे पूरे भारती खुश ने पर कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग अजिहे ने ਜਿਹੜੇ दलित खिडारना प्रति माड़ा वतीरा रखते हैं, माड़ी सोच रखते हैं, कुछ गलत कमेंट किए ने उन्होंने बारे की एक्शन लैणगे संपला साहब गल करते हैं तो होर मुद्दों पर भी कुछ गल करांगे। संपला साहब माड़ी सोच का प्रगटावा किया, एक पासे खिडारन ने वधिया प्रदर्शन किया, पूरे भारती खुश ने कि किन्ने साल बाद पहली बार मतलब उत्थे पहुंचा उस मुकाम पर, पर जिहड़ी माड़ी सोच वाले लोग ने उन्होंने बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो पहला तो इस चीज़ की बधाई है कि भी बहुत लंबे समय बाद महिलावां दी जिहड़ी हाकी टीम सीगी उसने अच्छा प्रदर्शन किया भी है और विशेष रूप से जिहड़ा वंदना कटारिया ने भी हैट्रिक जिहड़े उहदे च गोल कीते 3 लगातार एक पूरे देश दे विच उन्हां दे प्रति जिहड़ी काफ़ी खुशी की लहर भी सी और उन्हां दा सम्मान भी वधिया। और वंदना कटारिया नूं कोई इस करके नहीं सी जानता कि वो अनुसूचित जाति की खिडारन है। वो इस करके उन्होंने जानते सी कि वो देश के लिए खेड रही है, वो देश का झंडा उत्थे उच्चा करने के लिए गई है और इस मकसद नाल खेल रही सी और सारा देश उसका सत्कार करे। पर उन्हां दे आले दुआले दे जिहड़े गुआढ़ी रहन जिन्हां ये पता है और जिन्हां दी कमज़ोर मानसिकता ये सामने आई है और कमज़ोर मानसिकता का जिहड़ा नतीजा है कि वो ऐसे खिडारी जिहड़े उच्च श्रेणी के इस मुकाम ते देश का नाम उच्चा करने वाले पूरी महिला हाकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सारे जिथे जिथे दे भी खिडारी सीगे उन्हां सारिਆਂ ने उन्होंने जिहड़ा प्रोत्साहित भी करन दी कीती है, उन्होंने इनाम भी देने दी घोषणावां कीतियां। पर समाजिक दृष्टि च जिहड़ा ऐसे लोगों का जिहड़ा कमज़ोर मानसिकता ये सानू किते ना किते अज भी उस पुरानी रूढ़ीवादी सोच नूं जदों उजागर करती है तो सानू कई बारी निराशा इन्हां चीज़ां देखनी चाहिए दिखती है। जिहड़ियां चीज़ां ये नहीं होणियां चाहिदियां अज समाज एक जदों देश चंद वाल जा रहा, चंद के उत्ते पहुँच गया है तो तुसीं हले अज भी असीं उस जड़ियाँ दकियानूसी जड़ियाँ सोचां दे विच फसे होए होण करके असीं बहुत वड्डा देश का एक पूरी दुनिया दे विच अक्ष जिहड़ा आ गलत तरीके नाल पैदा कीता है कि भी एक दलित दे नाल जड़ी खिडारी आई तो उहदा इस तरीके नाल नज़रिया हुंदा तो वो जिहड़ा कि पूरी दुनिया च अक्ष जिहड़ा हिंदुस्तान का भी उन्होंने जिहड़ा खराब किया। और मैं समझदा कि ऐसे लोगों की इस घटनावां की जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। संपला साहब जदों खेडां बारे पढ़ाया जाता है ये भी पढ़ाया जाता कि खिडारी केवल खिडारी हुंदा, उहदी कोई जात कोई धर्म नहीं हुंदा बल्कि उन्हें भाईचारा भरातरी भाव पैदा करना हुंदा। इत्थे वो भावनावां नूं ठेस पहुँचाई गई है। उन्हां लोकां नूं की मैसेज आ कि वो तो फिर पढ़े हुए अनपढ़ हो गए जिहड़े इहो जिहा कुछ कमेंट लिखते हैं। मैं तो पहला कहा कि भी ये देश के लिए खेल रहा, अगर बॉर्डर से कोई फौजी लड़ रहा वो किस जात का किस धर्म का वो कोई मतलब नहीं, वो देश के लिए लड़ रहा। खेड इस तरह खेडों लिए जिहड़ा देश का खिडारी गया है पूरी दुनिया दे विच देश का नाम रोशन कर गया है और जे देश का नाम रोशन करना सानू उन्हां दा सत्कार करना चाहिए और ऐसी सौड़ी सोच का प्रगटावा करके
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਐਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਾਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੈੜ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਮਰਡਰ, ਰੇਪ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ, ਘਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ 2-4 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਜ਼ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਵੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।